کیا تم نے سنا؟ محمد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آسمان کی سیر کی ہے۔ اچھا، آسمان کی سیر؟ اب یہ کیا تم نے سنا؟ محمد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آسمان کی سیر کی ہے۔ اچھا، آسمان کی سیر؟ اب یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تم نے سنا ابو طالب کے بھتیجے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے وہ تو پاگل ہے۔ جب مکہ کے کافروں نے جھٹلایا اس بات کو تو ایک آدمی تھا جو اس بات کو یقین کے ساتھ مانا، اور ان کا نام تھا ابو بکر۔ جب ایک آدمی اس کے پاس آیا، ابو بکر کیا تم نے سنا؟ محمد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آسمان کی سیر کی ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو یہ حق بات ہے۔ اسی واقعہ کے بعد ابو بکر کے نام کے ساتھ الصدیق جڑا، جس کا مطلب ہے حق پرست۔ ابو بکر کی پیدائش 573 مکہ کے بنو تیم خاندان میں ابو قحافہ اور ام الخیار کے گھر ہوئی۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا۔ اسلام سے پہلے وہ اپنے کردار کے لیے مشہور تھے۔ جہاں اس وقت عرب میں شراب اور بت پرستی عام تھی، یہ ہمارے خدا ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں۔ ابو بکر نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی کبھی کسی بت کے آگے سر جھکایا۔ آؤ ابو بکر، یہ پی لو، دنیا کی فکریں بھول جاؤ گے۔ شکریہ، لیکن میں کبھی اپنی سوچ پر پردہ نہیں ڈالتا اور نہ ہی انسان کے بنائے ہوئے کسی معبود کے سامنے سر جھکاتا۔ رسول اللہ اور ابو بکر کی ملاقات ان کی زمانے کے دنوں میں ہوئی، جب دونوں تجارت، سفر اور قریش کی مجلسوں میں اکثر ایک دوسرے سے ملتے۔ اسی سلسلے کے ساتھ ان کی دوستی اور گہری ہوتی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق، ان کی ایمانداری اور ان کی فطری پاکیزہ سے بے انتہا متاثر تھے۔ یہ تعلق دھیرے دھیرے ایک سچی خالص دوستی میں بدل گئی۔ پھر جب 610 عیسوی میں رسول اللہ نے نبیت کا اعلان کیا تو ابو بکر، جو قریش کے سب سے سمجھدار، محترم اور سچائی کے لیے مشہور تھے، انہوں نے نہ کوئی دیر کی نہ کوئی سوال کیا، دل کی پوری تصدیق کے ساتھ ترنت اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں۔ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ 622 عیسوی میں جب مکہ کے مشرکوں نے رسول اللہ کو قتل کا منصوب بنایا، تب اللہ نے انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ اس عظیم سفر میں ان کے واحد ساتھی تھے ابو بکر۔ دونوں نے سیدھا راستہ نہ لے کر مکہ کے ساؤتھ میں غار سوار میں 3 دن تک پناہ لی۔ یہ ان کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان تھا، کیونکہ دشمن غار کے بالکل منہ تک آ پہنچا تھا۔ وہ ضرور یہیں کہیں آئے ہوں گے۔ اگر وہ لوگ یہاں آیا تو گیا کہاں؟ یا رسول اللہ، اگر انہوں نے ہمارے قدموں کا نشان دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں، بس آپ کی حفاظت کی فکر ہے۔ غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی واقعہ ملتا ہے سورہ توبہ کی آیت 40 میں، جہاں اللہ فرماتے ہیں، اگر تم نبی کی مدد نہ کرو تو بھی اللہ نے ان کی مدد کی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، جب دونوں غار میں تھے، اور محمد اپنے ساتھی سے بولے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر ایک امیر تاجر تھے جو اپنی ایمانداری اور دولت لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو بکر نے اپنی ساری دولت اللہ کے راہ میں قربان کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ غلاموں پر صرف اسلام لانے کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی مال انہیں آزاد کرنے کے لیے خرچ کر دیے۔ یہ واقعہ مکہ کے ابتدائی دور کا ہے، جب مکہ میں ناانصافی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ انکار کر محمد کا بلال، ورنہ یہی مر جائے گا۔
احد احد محمد اللہ کا رسول ہے. انکار کر محمد کا، نہیں تو بس کرو. کتنی قیمت لوگے اس بے گناہ کو آزاد کرنے کی؟ 7 اوقیہ دو اور لے جاؤ اس گلم کو. یہ لو تمہارا 7 اوقیہ. 630 عیسوی جنگ تابوک کے لیے اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے مال کا چندہ مانگا. یہ ایک مشکل جنگ تھی اور عمر بن خطاب آدھا مال لائے یہ سوچ کر کہ آج وہ ابو بکر سے آگے نکل جائے گا، لیکن ابو بکر نے پھر سب کو حیران کر دیا. عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ آدھا مال. ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول. 632 عیسوی وہ دن جس نے پوری امت کو ہلا دیا. اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے. صحابہ غم سے نڈل تھے. صبر کرو میرے بھائی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کچھ تو یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے. حضرت عمر جیسے بہادر صحابی بھی خشک ہو بیٹھے. جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. اس وقت ایک شخصیت ایسی تھی جس کے ایمان نے امت کو بکھیرنے سے بچا لیا. اے لوگو خاموش ہو جاؤ. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو گئے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا. پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی 144 نمبر آیت کو پڑھی جہاں اللہ فرماتے ہیں محمد بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی پیٹھ پھیر کر لوٹ جاؤ گے؟ جو لوٹ جاتا ہے وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرتا، اور اللہ شکر گزاروں کو ان کا اجر دیتا ہے. 632 عیسوی میں اللہ کے رسول کے وفات کے بعد جب ان کے گھر والے ان کے دفن کے تیاری میں مشغول تھے، اس وقت مدینہ کے انصار کے درمیان جانشین کے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گئے، اور پھر بنی ساعدہ نام کے ایک مقام پر سب صحابی مشورہ کیے. یہ جگہ سعودی عربیہ کے سٹی مکہ سے تقریباً 437 کلومیٹر دور ایک چھت والی عمارت جسے بنو خرج خاندان کے بنو ساعدہ قبیلے کے لوگ استعمال کرتے تھے. یہ جگہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے. The leader must be one of the Ansar. No, the caliph must be from the Quraysh, the Prophet's tribe. مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کے درمیان اس مسئلے پر اختلاف پیدا ہو گئے. مہاجرین کہتے تھے کہ خلیفہ ہمارے طرف سے ہونا چاہیے. خلیفہ ہم میں سے ہوگا، یہ ہمارا حق ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. نہیں، خلیفہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے، قیادت ہماری طرف ہوگی. اسی بنیاد پر انصار نے سعد بن عمر الانصاری کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا. ہم سعد ابن عبادہ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے. ہاں، سعد ہی ہمارا خلیفہ ہونا چاہیے. انصار سعد کے ساتھ ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے. اس موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ السرہ رضی اللہ عنہ دونوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی بیعت کا اظہار کیا. پھر جلد ہی مدینہ کے انصار اور مہاجرین بھی ان کے پیچھے ہو گئے. اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ متفقہ رائے کے ذریعے پہلے خلیفہ کے طور پر منصب پر فائز ہو گئے. ابو بکر کی طاقت میں آنے کے بعد بہت جلد کچھ ایسی مسئلے کھڑے ہو گئے جو ریاست کے لیے خطرہ بن گئے. لوگوں میں دین چھوڑنے کے واقعات بڑھنے لگی اور کئی قبیلے کے سرداروں نے خود کو نبی کہنا شروع کر دیا. ان میں سب سے پہلے بڑی بغاوت یمن میں ہوئی جہاں اسود انسی نام کا ایک جھوٹا نبی اٹھا. میں اسود انسی ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اب حکم صرف میرا چلے گا. وہ الانسی قبیلے کا سردار تھا اور نبیت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا پہلا شخص تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں خود کو نبی ہونے کا اعلان کیا تھا. میں ہی تمہارا نبی ہوں، مجھے خدا نے بھیجا ہے. فیروز الدلمی نام کا ایک فارسی جنگجو نے اپنی فوج کے ساتھ یمن پر حملہ کیا اور اسود کو قتل کر دیا. اس کے باوجود جیسے جیسے دین چھوڑنے کے واقعات بڑھے
इसने अरब के हर कबीले पर असर डाला। सिर्फ मक्का, मदीना, तैब का बनु ताकिब और ओमान का आज़ाद कबीले इससे बचे हुए थे। इसके अलावा अरब के मशरिक और जुनूबी साहिल जैसे ओमान, महरा, हदरामौत और यमन में बगावत की आग फैल गई थी। कुछ मामलात में तो पूरी की पूरी कबीले मुर्तद हो गए। कुछ जगहों पर लोगों ने इस्लाम का इनकार तो नहीं किया, लेकिन ज़कात देने से साफ मना कर दिया। कबीले वालों, हम लोग ज़कात नहीं देंगे, चाहे किसी से भी लड़ना पड़े। बहुत से कबीले लीडर ने खुद को नबी कहना शुरू कर दिया। इनमें तुलाहा, मुसैलिमा और सजा बिन हारिथ ने नबीयत का दावा किया था। सजा एक अरब क्रिश्चियन खातून थी जिन्होंने बाद में मुसैलिमा से शादी कर ली थी। आम लोगों ने इनके पैरे भी शुरू कर दी। मैं साजा बिन्त हरीथ हूँ। मुझ पर भी वही आवाज़ आती है जो आसमान से उतरती है। मैं तुम्हारी रहनुमा हूँ। इस्लामी कानून में दीन से फिर जाना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। इसीलिए खलीफा अबू बकर ने इन बागियों के खिलाफ जंग के ऐलान कर दिए। यहाँ से जंग रिद्दा की शुरुआत हुई, जिसे एपोस्टेसी वॉर भी कहा जाता है। इस जंग के सबसे खतरनाक दुश्मन थे मुसैलिमा अल-कज़्ज़ाब। जो मेरी बात नहीं मानेगा वो मेरा दुश्मन होगा। मुसैलिमा अल-कज़्ज़ाब अरब की यामामा इलाके के एक बाशर मजहबी लीडर थे। उस दौर में उसका कब्जा मशरिकी अरब के बहुत बड़े हिस्से, उसका इलाका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाके से भी ज़्यादा बड़े थे। मुसैलिमा जादू करने में मशहूर था। वो लोगों के सामने जादू दिखाकर सबको हैरान कर देता था। परिंदे के फर काट देते थे, फिर भी उन्हें इस तरह जोर देते थे कि परिंदे फिर भी उड़ सकते थे। ये सब दिखाकर वो लोगों से कहते थे कि अल्लाह ने उसे नबियत के निशानी के तौर पर ये कुव्वतें दी है। आए लोगों, ये सब जो तुम देख रहे हो सिर्फ तमाशा नहीं, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूँ। अकल से सोचो और फैसला खुद करो। अपने कबीले के मदद से मुसैलिमा का असर धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने अपने कबीले के लिए शराब और जिना को हलाल कर दिया और नमाज माफ कर दिया। वो लोगों के सामने अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह रसूलुल्लाह कहते थे और अपनी खुद की बनाई हुई बातों को कुरान की आयत कहकर सुनाते थे। तुम मुझे ऊपर खड़ा देख रहे हो क्योंकि मुझे अलग बनाया गया है। मेरी बात पर गौर करो और सच को पहचानो। उसकी ज्यादा बातें उसके अपनी कबीले की तरफ और बरतरी दिखाने के लिए होती थी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये सच का रास्ता दिखाते हैं। जो समझ गया वो जीत गया। इन बागी लोगों के खिलाफ अबू बकर ने एक बहुत सोचा समझा कदम उठाया। उन्होंने 11 बारी सेनान बनाई। हर सेनान के अलग कमांडर थे और अलग झंडे दिए गए। खालिद बिन वलीद को सबसे पहले भेजा गया। उन्होंने पहले बुज़ाका में तुलहा बिन खुलैयत से जंग की। इक्रिमा बिन अबी जहल को मुसैलिमा के खिलाफ भेजा गया। अमर इब्न अल-अस को ताबुक और दम्मातुल जद्दल भेजा गया, जहां उन्होंने बागी कबीलों को रोका और शाम जाने वाले रास्तों को महफूज बनाया। सुरहा बिन हसाना इक्रिमा के पीछे रवाना हुए और खलीफा के अगले हुक्म का इंतजार करते रहे। तुलैफा बिन हाफिज को मक्का और मदीना के कबीले हवाजिन और बनी सलीम के बागी कबीलों के खिलाफ भेजा गया। अला बिन अल-हदरामी को बहरन के बागियों के लिए भेजा गया। हुदैफा बिन महसान को ओमन के बागी कबीलों के लिए रवाना किए गए। अरफासा बिन हरसमा को महरा के बागियों के खिलाफ भेजा गया। मुहाजिर बिन अबी उमैया को यमन के बागी कबीलों के लिए भेजा गया। बाद में हदरामौत भी उनके हवाले किए गए। सुवैयद बिन मुकर्रन को यमन के साहिल इलाकों के बागी कबीलों के खिलाफ भेजा गया। जब ये तमाम सेनाएं तैयार हो गई तो सबसे पहले खालिद बिन वलीद आगे बढ़े। कुछ दिन बाद इक्रिमा और अमर इब्न अल-अस भी रवाना हुए। बाकी सेनान खलीफा के हुक्म के मुताबिक वक्त वक्त पर भेजी जाती रही। इसी वक्त तुलाहा ने तकरीबन 4000 लोग जमा किए और मदीना की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुछ और बागी भी उससे मिल गए, लेकिन उसके पहले वो मदीना पहुंचते खालिद बिन वलीद ने उसे शिकस्त दे दी। जब ये खबर सजाह को मिली तो उसने मदीना पर हमला करने का प्लान रोक दिया। आगे बढ़ो, उन्हें मार डालो।
633 में खालिद के खतरे का मुकाबला करने के लिए सजाह ने मुसैलिमा से मदद मांगी। दोनों एक इब्तिदाई समझौता तक पहुँचे। इसके बाद दोनों ने आपस में निकाह कर ली और सजाह ने अपनी खुद ऐलान किए गए नबीयत के दावे को तस्लीम कर लिया। इसका कुछ करो। मैं उसे खत्म कर दूंगा। इसी दौरान खालिद बिन वलीद ने इन झूठे नबियों के दावा करने वाले पर हमला करके उसे तोड़ दिया और मुसैलिमा का फौज पर हमला किया। इधर वासी बिन हर्ब नाम का एक सहाबी के हाथ मुसैलिमा मारा गया और उसके कत्ल के बाद सजाह ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं सच को मान लेती हूँ। जो रास्ता ठीक है वही मेरा रास्ता है। इसके बाद यमन के हदरामौत के नजरन इलाके में किंदा कबीले ने आखिरी और सबसे सख्त बगावत की। सुनो कबीले वालों, अब हम चुप नहीं रहेंगे। जो हम पर हुक्म चलेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हदरामौत के गवर्नर जियाद बिन लुवैत ने बगावत को दबाने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ के ताकत बराबर थी, इसीलिए फैसला फौरन न हो सकी। मदद का इंतजार किया गया। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने मुहादिर बिन अबी उमैया को लश्कर के साथ रवाना किए। उन्होंने रास्ते में कई कबीलों को काबू में लाया और फिर जियाद के साथ हदरामौत के दौरुल हुकूमत सफर में जा मिले। बगावत का सरदार अशश बिन कईस पहले ही ताकत में शिकस्त खाकर नुज़ैर के किले में पनाह ली। कुछ ही देर बाद इकरीमा भी पहुंच गए और 3 मुस्लिम लश्करों ने मिलकर नुज़ैर के घेरा तंग कर दिया। आखिर 633 में नुज़ैर फतह हुई और इसी के साथ किंदा की बगावत हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इसी कामयाबी के बाद हिजरी 11 और 12 के दरमियान पूरा अरब दोबारा इस्लामिक खिलाफत के झंडे तले एक हो गए। ये अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की सिलसिले और फौजी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी में से एक थी। अगरचे उनके खिलाफत सिर्फ 2 साल 2 महीने और 15 दिन पर मुश्तमिल रही, मगर इसी छोटे से अरसे में उन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। इसी दौर में 2 अजीम सल्तनतों ससानियन और बाइजेंटाइन के खिलाफ कामयाब मुहिम शुरू की गई। रिद्दा की जंगों में अरब जजीरे भर की बगावत कुचल दी गई, लेकिन इन्हीं जंगों में कुरान की बहुत से हाफिज शहीद हुए। और फिर उन्होंने ज़ैद बिन साबित को बुलाते हैं और उनको जिम्मेदारी देते हैं कुरान को एक जगह जमा करने की। आई ज़ियाद, इस मुल्क में जितनी भी कुरान की आयतें मौजूद हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए। अपनी जिंदगी के आखिरी महीनों में उन्होंने खालिद बिन वलीद को मेसोपोटामिया में ससानियन के मुकाबले और शाम के बाइजेंटाइन के मुकाबले के लिए रवाना किए। यही सिलसिला बाद में उमर और उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर तक बरकरार रही। फिर 23 अगस्त 634 का दिन आया। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु सख्त बीमार पड़े। बुखार ने जिस्म को कमजोर कर दिया और बिस्तर ही उनका सहारा बन गया। उम्मत में इख्तिलाफ से बचने के लिए उन्होंने जानशीन मुकर्रिर करना जरूरी समझा। मैं उमर को जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, नसब के लिए नहीं, दीन के लिए। सहाबा से मशवरा करने के बाद उन्होंने उमर रदियल्लाहु अन्हु का इंतखाब किया। कुछ ने फैसला को कबूल किया, कुछ ने उमर की सख्ती से घबरा गए, मगर फैसला हो चुका था। आखिरकार 634 में अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु दुनिया से रहलत की। उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई। वफात के वक्त उनकी उम्र तकरीबन 63 साल थी और उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब दफन किया गया। यही थी अबू बकर की जिंदगी की एक झलक, एक सच्चा मोमिन, एक वफादार दोस्त और एक अजीम रहनुमा। अल्लाह हमें भी उनके रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।